ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासासन पर विराजमान स्वनाम धन्य श्रद्धेय पूज्य घनश्याम प्रकाश दास जी, पूज्य सुव्रत स्वामी जी, अन्वे मंचस्थ सर्वे संतों ने मारा ओम नमो नारायण अने सर्वे हरिभक्तों ने जय श्री स्वामीनारायण। विश्व में अनेक देशों में कालांतरे अनेक प्रकारना धर्मों उद्भव थयो छे। केटलाय लुप्त थई गया अने केटलाय नवा आव्या। कोई 7મી सदी में, कोई 2000 वर्ष पहला, कोई 3000 वर्ष पहला जुदा जुदा धर्मो संप्रदाय उद्भव्या छे अने बधाने त्यां ए धर्मग्रंथ कहेवाय छे के ईश्वरनी वाणीए ईश्वरे प्रगट कर्यो। पण बे वस्तु आपणा हिंदू धर्मनी तमारे सौए स्पष्ट समझवानी जरूर छे। शा माटे आपणे विशेष छीए? शा माटे हिंदू धर्म सौथी महान छे? शा माटे हिंदू धर्म लईने आपणे विश्वगुरु बनवा तरफ जई रह्या छे? ज्यां कई धर्म उत्पन्न थया छे बधाना धर्म ग्रंथो छे। ए धर्म ग्रंथो ईश्वरे कोईक एमना दूतने आप्या छे। क्या तो ए धर्म ग्रंथ ईश्वरनो क्यांक पैगंबर आयो छे, क्यांक ईश्वरनो दीकरो आव्यो छे, सन ऑफ द गॉड। आपणो एक ज सनातन धर्म छे ज्यां साक्षात ईश्वर हायलो आयो छे। दुनिया भरनो कोई देश एवो नहीं ज्यां साक्षात परमात्माए अवतार धारण कर्यो होय। अने धारण कर्यो छे एटलुं ज नहीं, कहीने गयो छे के बोलावशो तो फरी आवीश। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ज्यारे ज्यारे धर्मनी हानि थाय, अधर्मनो विकास थाय, धर्मनी स्थापना करवा माटेनी जवाबदारी जाणे ईश्वरे स्वयं पोते लीधी छे। आपणे सौ एवा पुण्यशाળી छीए कि एवी पवित्र भारत भूमि में आपणे जन्म्या छीए ज्यां साक्षात ईश्वरना चरण पड्या छे। विविध रूपे भगवान आव्या छे। दशावतार गणो के श्रीमद भागवत में 32 अवतार आप्या छे अने वेद में तो केटलाय बधा अवतारोनुं वर्णन छे। अने भगवान कहीने गया छे कि मने जे रूपे भजवो ए रीते भजो। हमणां ज पूज्य घनश्याम प्रकाश दासजीए कह्युं, जेनी जेवी भावना एवो ज एमने ईश्वर देखायो। अने क्यांय तमने आवो भगवान नहीं मळे के भक्तनी भावनाने अनुरूप भगवान थाय। ओलामां तो ऊपर बैठो बैठो दंडो लईने बैठो है, सीसीटीवी कैमरा लईने। कोण आपड़ा वाळा छे ने कोण पारका छे। आपड़ा वाळाने ज स्वर्ग आपीशुं, पारका नरकमां ज नाखीशुं। आपणो केवो भगवान छे तमे कल्पना तो करो। जस्ट मनथी मानसिक चित्र ऊभुं करो। श्रीमद भागवत में वर्णन छे, लालो एक बार बाजू में गोपी ने घेर दही वेणवळ मांगवा गयो
અને ગોપીએ તો ખુશ થઈને આપ્યું, પણ કે હું તને કેટલું આપું એનું પ્રમાણ શું, મારે યાદ કેવી રીતે રાખવું? તો હું તને બે શરત કરી કે આપું એટલે તારે પાછું એટલું જ આપી જવાનું, જેથી કરીને લાલો ફરી ઘેર આવે, અને કે હું જેટલું આપું એટલું જ આપી જવાનું. તો લાલાએ હા પાડી, પણ કે માપ ક્યાંથી ખબર પડે? બિચારી ભોળી ગોપી, એની પાસે કંઈક માપ ગણી થતું નહીં. બાજુમાં ગોબર પડ્યું હતું કે આ ગોબરની ટીક્કી હું તને મોઢે ચોંટાડું એટલી ટીક્કી તારે આપી જવાની. ગોપી મેળવણ થોડું થોડું નાખતી જાય ને લાલાના મોઢા ઉપર ગોબર ચોપડતી જાય. આવો ભગવાન દુનિયામાં ક્યાં મળવાનો છે મારા વાલા? ભક્ત માટે ગોબર પણ સહન કરે. મહાભારતમાં વર્ણન છે, કૃષ્ણ ભગવાન જગતગુરુ થઈ ગયા હતા, ગીતો ઉપદેશ આપી દીધો હતો, ત્યાર પછી પણ દ્રૌપદીના ચપ્પલ ઉપાડીને લાલો જાય છે. ભક્તના ચપ્પલ પોતે ઉપાડે એવો કયા ભગવાન મળે? અને છેલ્લે આપણા ધર્મની એક આ મહાનતા સમજી લો. બીજા બધા ધર્મોમાં મેં ઓછામાં ઓછી 30-35 આંતરરાષ્ટ્રીય ધાર્મિક કોન્ફરન્સો કેટલાય દેશોમાં ભરી છે. હમણાં જ 3 ઓગસ્ટ મહિનામાં વર્લ્ડ મુસ્લિમ લીગની કોન્ફરન્સમાં એકલો હિન્દુ તરીકે હું ગયો હતો મલેશિયામાં. મલેશિયાની સરકારના આમંત્રણથી ગયો હતો. રશિયા જઈ આવ્યો છું ને હવે ફરી જવાનો છું એ લોકોને રશિયન ઓર્થોડોક્સ ચર્ચમાં. બધાનો ભગવાન ક્યાંક ઉપર બેઠો છે. એક નાની સરખી વાર્તા છે કે એક માણસ નીકળ્યો અમેરિકાથી ભારતમાં બધાને બચાવવા હાટું, કે તમે એમના ધર્મમાં જાઓ તો જ બચો એવું એ લોકો માને છે. ફરતો ફરતો એને થયું કે થોડી વર્લ્ડ ટૂર લઈને હું ભારત જાઉં, અને જેથી એને ખબર પડે કે ક્યાં ક્યાં બધું જોવાઈ જાય. તો નોર્થ અમેરિકામાંથી નીકળ્યો, પહેલાં કેનેડા ગયો, ત્યાં એક સરસ મોટા ચર્ચમાં ગયો. ત્યાં એક ગોલ્ડન ટેલિફોન હતો, મોટો ગોલ્ડન જ આખો સોનાનો ટેલિફોન, સરસ લખ્યો હતો, અને એવું લખ્યું હતું યુ કેન મેક અ ફોન કોલ. તો પેલા એ પૂછ્યું કે આ શેનો ટેલિફોન છે, ડાયલ તો છે નહીં. તો કે ધીસ ઇઝ હોટલાઇન વિથ ધ ગોડ ઇન હેવન. ભગવાન સ્વર્ગમાં છે એની હોટલાઇન, ઉપાડો એટલે સીધો ગોડનો સેક્રેટરી જ ઉપાડશે. તો પેલો ખુશ થઈ ગયો કે આપણે લગાડીએ કે છે. તો કે કેન આઈ કોલ? પેલો કે સર્ટનલી યુ કેન, તમે કરો ફોન. તો વોટ આર ધ ચાર્જીસ? કે મારે શું આપવાનું? તો કે $10 million, $1 crore. અને આપણે તો બધા અમેરિકાવાળા ઘણા છે એટલે સમજી ગયા છો, એટલે કેટલા કરોડ રૂપિયા. ડોલરનો ભાવ તમને વધારે ખબર હશે. પેલો ગભરાઈ ગયો, પાછો મૂકી દીધો. યુરોપ આવ્યો, ઇંગ્લેન્ડ ગયો, ફ્રાન્સ ગયો, પોર્ચુગલ ગયો, સ્પેન ગયો, નોર્વે ગયો, બધા દેશોમાં ગયો. એના કેપિટલમાં એક મોટું ચર્ચ હતું, ત્યાં સોનાનો ફોન બધે જ હતો, અને બધે જ આ જ ભાવ હતો. પેલો કે આટલો બધો ભાવ કેમ છે? તો કે લોંગ ડિસ્ટન્સ કોલ છે, હેવન કી નજીક થોડું છે કે છે, દૂરનો ફોન છે, કે એના માટે સ્પેશિયલ કેટલી બધી સેટેલાઇટ લાગી છે. કંટાળીને મિડલ ઇસ્ટમાં આવ્યો. ફોન તો ના થયો, પણ ના થયો એટલે વધારે તૃષ્ણા જાગી. ફરતો ફરતો મિડલ ઇસ્ટમાં આવ્યો, બધા દેશોમાં ગયો, એકમાં કતરમાં ગયો, અબુધાબી ગયો, દુબઈ ગયો, ને બધે ત્યાં બધી સરસ સરસ મસ્જિદો હતી, ત્યાં પણ ટેલિફોન હતો આવો, સેમ ભાવ $10 million. ઇઝરાયલમાં ગયો પાછો, જુડાઇઝમના પેલા સિનેગોગની અંદર, ત્યાંય ટેલિફોન હતો, ત્યાં એ જ ભાવ. પછી એને થયું કે હાલો હવે ઇન્ડિયામાં આવ્યા છીએ, મારે જરા અમારા સંપ્રદાયમાં બધાને લઈ જવા છે, એટલે પહેલાં રામ મંદિર જઈ આવીએ. અયોધ્યા ગયો, કે આ બહુ એના વિશે સાંભળ્યું છે, અને મંદિરમાં ગયો, ન્યાય ટેલિફોન હતો, આપણું દેશી કાળું ડબલું હતું. તો કે આ શું છે? તો કે હોટલાઇન વિથ ધ ગોડ. તો કે બાકી દુનિયામાં સોનાનો ટેલિફોન
એટલે એના આ કાળું ડબલું જોઈને એને હિંમત આવી કે ચાલો થોડો ભાવ તો પૂછીએ. તો કે શું ભાવ? તો કે 1 રૂપી, 1 રૂપિયાનો. તો કે આટલો સસ્તો કેમ છે? તો કે પેલાને ખબર જ નહીં મોંઘો ક્યાં હોય. તો કે બીજે મોંઘો? હા, કે બીજે તો $10 મિલિયન એટલે $1 કરોડ માંગે છે, અને તમારો 1 રૂપિયામાં? તો પેલો કે આટલો બધો ભાવ શેનો લે છે એ લોકો? તો કે છેક હેવનની અંદર ગોડ બેઠા છે અને લોંગ ડિસ્ટન્સ કોલ છે, બહુ દૂર છે, એટલે મોંઘો થાય. તો કે તમારો કેમ સસ્તો છે? અમારો તો કે માય જ ગુડાણો છે. અમારો તો લોકલ કોલ છે. આપણા શાસ્ત્રો, ગીતા વાંચો, ઉપનિષદ વાંચો, કથા વાંચો. ગીતામાં સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટ અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ પરમેભ્યો મન સોષ્ણુતે સર્વાન કામાન સહ. યજુર્વેદના મંત્રો વાંચો. બધા જ મંત્રો, બધા જ શાસ્ત્રો. પેલી રામાયણની કથાએ તમને ખબર હશે. હનુમાનજીએ છાતી ચીરીને બતાવ્યું કે રામ સીતા ક્યાં છે? તો કે માયા જ છે. આપણો ઈશ્વર આત્મા રૂપે રહેલો છે, અને જે ઈશ્વરને આત્મા રૂપે જાણે, ઈશ્વરને હું રૂપે જાણે, અર્થાત હું છું જ નહીં એવું જાણે, એનું નામ જ મુક્તાનંદ કહેવાય. એ વ્યક્તિ સંસાર સાગરમાંથી મુક્ત થાય છે. એ વ્યક્તિ હંમેશા આનંદમાં છે. ભજગોવિંદમમાં શંકરાચાર્યજી કહે છે, યોગરતો વા ભોગરતો વા સંગરતો વા સંગવિહીન યસ્ય બ્રહ્મણિ રમતે ચિત્તમ નંદતિ નંદતિ નંદત્ય. દરેક સ્વામીજીની પાછળ આનંદ શબ્દ લાગે છે, કારણ કે ઈશ્વર સ્વયં આનંદ સ્વરૂપ છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, એ આનંદ સ્વરૂપ છે. અને આનંદ સ્વરૂપને અહમ રૂપે આત્મરૂપે જાણે, એ જ સાચો મુક્તાનંદ છે. બધા જ્ઞાની પુરુષો મુક્તાનંદ જ છે. એવા જ્ઞાની મહાપુરુષોનું ચરિત્રનું શ્રવણ કરીએ, આપણને જીવનની અંદર એ પ્રકારે જીવવાની પ્રેરણા મળે. આવા સમર્થ વક્તા અને આવું આ ભગવાન સ્વામિનારાયણના જ્યાં ચરણારવિંદ પડ્યા હોય, જ્યાં એમનો નિવાસ થયો હોય, એવા તીર્થક્ષેત્રની અંદર આપ સૌ કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છો. આપ સૌ પુણ્યાત્મા છો. ભગવાને તમને એ સન્મતિ આપી, એ જ ઈશ્વરનું કૃપા છે. અને આ કથા શ્રવણ કરીને આપના હૃદયની અંદર પણ જે નિરંતર શ્રીહરિનો વાસ છે, એ હૃદયસ્થ શ્રીહરિના આપ સૌને દર્શન થાય, એવા સૌને શુભાશીષ સાથે ઓમ તત્સત.